लक्ष्मीसुमतवपाद सरोजयुग्मे ब्रह्मेन्द्ररुद्रमुनिवृन्दशिरोऽपि वन्दे श्रीमच्छटारि यतिराजसुपूजिते ब्रह्मदीयहृदय दृढमस्तु लग्नं मातादिसुम्नश्च पितादिसुम्नः भ्रातादिसुम्नश्च सखादिसुम्नः विद्यादिसुम्नो त्रिगुणमितिसुम्नः स्वामिन्द्रिसुम्नो सकलन्द्रिसुम्नः हितोदिसुम्नः परतोदिसुम्नः यतो यापि सहोदिसुम्नः सुसुम्नदेवं न परं निविद्यते तस्मात् सुसुम्नं शरणं प्रपद्ये यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरूपं व्यामोहदशैतनानिधनायनेः तस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य सिन्धोः रामानुजस्य चरणो शरणं प्रपद्ये श्रीमान् वेङ्कटनाथार्य कवितार्केकेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि प्रपद्ये निरवध्यानां निषद्यां गुणसम्पदां शरणं भवतीतानां सर्वोपमेश्वरम् श्रीरङ्गधैर्यङ्कुराकरुणया सौस्यादिद्रेक्षादश्रीनरसिंहकार्यमुनिकलापतिर्दिव्य दान्देखादिदयादिभिस्वगुणैः वहन्तं बुधाग्रेसरं श्रीमद्रङ्गसदाभियोनिपतिं श्रेयोनिधिं संश्रये श्रीमत्श्रीरङ्गपृथ्वीश्वरषडरिपुणः संयमेन्द्रेण दृष्टं न्यस्तात्मानन्दसुम्मे नरहरिषडजिद्योगिनेदत्प्रसादात् राज्ञे श्रीरङ्गसारिप्रभवेदिपतेः प्राप्तलक्ष्मीकुसुमास्थानं सेवे यतीन्द्रं सकलगुणनिधीक्षतारि श्रीरङ्गनाय शरवोऽभियतीन्द्रनिष्ठं लक्ष्मीकरुणैकमात्रं श्रीरङ्गवीरपुराणशरोवहृत्यं वेदान्तवेदीन्द्रमहं प्रपद्ये सम्प्राप्ताध्यात्मशास्त्रं नरहरिषडजिद्रङ्गभूतादिजाभ्यां कारुण्यात् श्रीशम्मेकन्यं वेदान्ते सूक्तं वाक्ष्यं नारायणार्यं परमदमनव्याख्यातमीरे श्रीमद्रङ्गसदारिसंयमेराल्लब्धागमं श्रीमद्वीरनुभूत्वहाद्यसलजित्पादारविन्दाश्रयं श्रीमद्वेदवदं सदेशेः कारुण्यवीक्षास्तदं सेवे रङ्गधुरीः साधनार्थं नारायण योगिनं श्रीमद्रङ्गसदारि योगिचरणनिष्ठात्मरक्षाभूमि श्रीमद्रङ्गसदारि नवराट् लब्धाः मां तद्देवैः साडम्बरविरचितं शुभगुणैर्बान्धं महद्वंसजं वन्दे वत्सैभूषं पदवरं श्रीकृष्णमार्यं सदा वेदान्तदेशीयतीन्द्रकटाक्षलब्ध त्रय्यन्तसारमणवद्यगुणं बुधाभ्यं नारायणाद्यैर्कृपाभिषिक्तं श्रीरङ्गनाथेशेखरमाश्रयामः श्रीपराशरभट्टार्य श्रीरङ्गेशपुरोहितः श्रीवत्साङ्गसुरः श्रीमान् श्रेयसे मेस्तु भूयसे श्रीकृष्णशास्त्रनाथः பராசரப்பட்டவனுடைய வியாக்கியானத்தை அனுபவிச்சு வந்துருக்கோம். பிரம்மண்யம் பிரம்ம 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 விவர்த்தனா பிரம்மவித் பிராமணோ பிரம்மி பிரம்மித்மா அப்படின்னு அந்த ஸ்லோகத்தை பார்க்கலாம். பிராமணப்பிரியா அது 71வது ஸ்லோகம். அதுல பிரம்மி மட்டும் சேவிச்சிருக்கோம். அடுத்தது பிரம்மஜா वेदान् अर्थपर्यन्तं साक्षात् करोति इति ब्रह्मज्ञः वेदविदेव च अहम् அப்படின்னு பிரமாணத்தை எடுத்திருக்கார். வேதஸ்ய
सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टः मत्तस्मृतिज्ञानमपोहनं च वेदेषु सर्वे अहमेव वेद्यः वेदान्तविदे विदेव चाहं அப்படின்னு கண்ணன் கீதையில சொல்ற. சர்வஸ்ய சாகம் ஹிருதி சன்னிவிஷ்டா, எல்லோருடைய ஹிருதயத்திலையும் நான் தான் இருந்திருக்கேன். மத்தஸ்மிருதி ஞானம் அபோகனம் அவர்களுக்கு அவர் அந்த ஞானத்தை உண்டு கொண்டதும் ஞானத்தை மறைப்பது முதலான செய்கைகள்ல நான் தான் சொல்றேன். நான் உபன்யாசம் நிறைய சொல்லணும், நிறைய விஷயங்கள் சொல்லணும் அப்படின்னு நிறைய நோட்ஸ் எல்லாம் எடுத்துட்டு போனா கூட அந்த சமயத்துல அவன் என்ன பிரயத்தனப்பட்டு எடுத்துட்டு வந்தாலும் அதெல்லாம் வேற சமாச்சாரம் சொல்லிட்டு அப்படியே உபன்யாசம் ஆயிடும். ஆனா பாவம் கஷ்டப்பட்டு உழைக்கிற, ஆனா சொல்ல வரிச்சு ஏதோ வேற விஷயத்துக்கு உண்மை. அதனால எந்த விஷயமா இருந்தாலும் எம்பெருமானுடைய ஒரு நியமனத்தினால்தான் வாக்குல வர விஷயங்கள் கூட அவனுடைய சங்கல்பம் தான். அதாவது ஏதாவது தவறா வந்தா கூட அது நம்முடைய அஜ்ஞானம், அந்த அஜ்ஞானத்தை உண்டு பண்றது பகவான். தவற வர்றது அஜ்ஞானத்தினால. ஆனா அதே தவறு இல்லாம நல்ல விஷயமா வருதுன்னா அது ஆச்சாரியர்களுக்கு அனுகிரகம். இவை ரெண்டுத்துக்கும் பிரதான காரணமா இருக்கிறது எம்பெருமான். அப்படிப்பட்ட எம்பெருமான் சர்வசேச்சாகம் ஹிருதி சன்னிவிஷ்டாக மத்தஸ்மிருதி ஞானம் அபோகனம் ச வேதஸ்ய சர்வைஹி அகமேவ வேத்யா வேதாந்தக்கு வேதவிதேவ சாஹம் அப்படின்னு சாய்க்கிறேன். அதாவது கீழே பல இடங்கள்ல சொல்லியிருக்கோம், எம்பெருமான் தான் சகல வஸ்துக்களுக்கும் ஆதாரபூதன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம். அவன் ஆதாரபூதனா இருக்கிறதுனால எல்லா சேத்தனாங்கள் யாவும் பகவானுக்கு சரீரமாக, பகவான் அவைகளுக்கு ஆத்மாவாகும், அவைகள் பகவானுக்கு சரீரமாகும் இருக்கின்றது ஏற்கனவே சொல்லிட்டு வந்துருக்கோம். அதனாலதான் அவனை பிரமின்னு சொல்றது. அதாவது காரணமாவும் இருக்கான், காரியமாவும் இருக்கான். அப்படிப்பட்ட பரமாத்மா இந்த ஆத்மாவாக தன் ஆத்மாவாக நினைக்கிறது என்ன நினைவு உண்டு பண்ணக்கூடிய ஸ்மிருதியாகவும் அவனை அறிவாகவும் ஊகமாகவும், அதாவது ஊகித்து சில விஷயங்கள்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறானே, அதனால ஊகமாகவும் இருக்கிறதுனா யாருன்னா எம்பெருமான் தான். அவனே சொல்றான், வேதங்கள் எல்லாவற்றாலும் நான் போற்றப்படக்கூடியவன். என்னை பற்றியே தான் வேதங்கள்லாம் சொல்றது. ஆக என்னை அறியணும்னா வேதத்தின் மூலியமா தான் அறிய முடியும். அனுமானத்தினாலேயோ இல்லை பிரத்யட்சத்தினாலேயோ அறிய முடியாது. சப்தத்தினால, அதாவது பிரமாண மாதிரி சப்தத்தினால அறிய முடியும். அந்த சப்தம் தான் வேதம்னு சொல்லப்படுது. அப்போ வேதங்களால் தான் இவன் அறியப்படும். இப்போ வேதத்துல சொல்லப்படக்கூடியதான பலன்கள் இருக்கேன், அந்த பலன்கள்லாம் யார் தெரியுது? என்னென்ன பலன்கள்? சொர்க்கம், இன்னும் சில சந்தோஷங்கள், துக்கமுகமான நரகானுபவம், இவைகளெல்லாம் தரவன் யாருன்னா எம்பெருமான். அவன் இந்த ஜீவனுடைய கர்மானுகுணமாக அவன் அனுகிரகம் பண்றான். ஆனா பலனை தருவன் அவனை தான். அந்த வேதத்தில் சொல்லக்கூடிய உபாயம், அந்த உபாயமும் அவனே தான், உபேயமும் அவனே தான். இப்படி எல்லா விதத்தையும் அதுக்கு மேல வேதங்களை நன்கு அறிந்தவன். ஒரு வேதம் இல்லை, ரெண்டு வேதம், எல்லா வேதங்களையும் அறிந்தவன் அவன் ஒருவனே. இப்படியெல்லாம் வேதத்தை நன்கு அறிந்தவன் நான் ஏதாவது திருவாள் வீட்டில சாய்கிறேன். அதனால வேதம் வேத விதம் ஏவ சாகம் அப்படின்றதுக்கு அர்த்தத்தை சொல்ற. ஓம் பிரம்மஜ்ஞாய நமஹ. அதாவது யோ வேத அர்த்ததா வேத்தி சோயம் பிரம்மஜ்ஞா ஈரிதா. எவன் ஒருவன் வேதத்தை உள்ளபடி அர்த்தத்தோ வேத் அது உள்ளபடி அறிகிறானோ அவனை தான் பிரம்மஜ்ஞான் என்று சொல்லப்படுகிறது.
அப்படின்னு 674வது திருநாமம் ஆச்சு. இது அந்த பிரம்மண்யம் பிரம்மன்ற 76வது ஸ்லோகத்துல கடைசி பிராமண பிரியா கடைசி பதம். பிராமண பிரியா என்ன தது அதிகாரினோ பிராமணாக பிரியா அஸ்ய இது. தத் அதிகாரினோ பிராமணாக பிரியா அஸ்யத் பிராமண பிரியா. அதுக்கு பிரமாணங்கள்லாம் எடுக்கிற கிரந்தம் சபந்தம் புருஷம் வதந்தம் யோ பிராமணம் ந பிரணமே சிதாகம் இத்தியாதி ஏது தர்மியாமிருதம் இதம் யதோக்தம் பர்யுபாசதே சத்ததானாமத்பரமா பக்தாஸ்தே அதீவ மே பிரியாஹா. இது ஒரு பிரமாணம். எத் பிராமணஸ்ய முகதः அப்படின்னு அது ஒரு பிரமாணம். விப்ரப்ரசாதாத் அசுரான் ஜெயாமி அப்படின்னு அது ஒரு பிரமாணம். கிம் புனः பிராமணः புண்ணியாக இத்தியாதி. இவைகள்லாம் பிரமாணங்களா சொல்றேன். அதுக்கு மேல ஏவம் பகுமுகம் ஆனந்தம் உக்தம் யதா மகதோ மகியான் பராத்பரம் என் மகதோ மகாந்தம் மகாந்தம் விபும் ஆத்மானம் மகத பரமோ மகானே இத்தியாதி பிரமாணங்கள். இத்தியாதி நிறைய பேர் இவ்வளவு பிரமாணங்கள் சொல்லிருக்க. பிராமண பிரியகான் சப்தத்திலிருந்து நமக்கு கிடைக்கிறது. பிராமண பிரியனா பிராமணருக்கு பிரியமுள்ளவன் அப்படின்னு சப்தத்திலிருந்து அதனுடைய பொருள் நமக்கு நேரடியாக புரியுது. அதே இந்த விஷயமா பிராமண பிரியன்னு சொல்ல முடியும். எல்லா பிராமணன் சொல்ல வேண்டாம், ஆசிரியர்கள் இல்ல தன்னிடம் பக்தி கொள்ளவர்களுக்கு எல்லாருக்கும் பிரியமானவன் அப்படின்னு சொல்ல வேண்டியதானே. அப்படின்னா சாஸ்திரத்தை கொண்டு அறிகிறாளே அவர்கள் தான் பிராமணன். ஜாதியை சொல்ற வேதம் நன்கு அறிந்தவர்கள், அந்த வேதத்தை நன்கு அத்தியானம் எடுத்து யாராருக்கு யோகித்து இருக்கோ அவர்கள் தான். அதனால பிரம்மத்தை அறிந்தவர்கள் அர்த்தம். பிரம்மன் தான் வேதம், வேதம் தான் பிரம்மம். அப்படிப்பட்ட வேதத்தை அறிந்தா பிரம்மத்தை அறிந்த மாதிரி ஆகும். ஆக அவன் அப்படிப்பட்ட பிராமணோத்தவர்களை அவர் பிரீத்திக்கு பாத்திரமானவன், அவர்களும் இவனுடைய பிரீத்திக்கு பாத்திரமானவர்கள் அப்படின்னு அர்த்தம் கிடைக்கிறது. அதனால பிராமண பிரியன்னா என்னாச்சு, வேதத்துக்கு அதிகாரிகளான பிராமணர்கள் பகவானுக்கு பிரியமானவர்கள். அதனால அவன் பிராமண பிரியன் அப்படின்னு சொல்லப்படுறது. ஒரு பிரமாணம் சொல்லிருக்கிறார். அது என்ன அப்படின்னு சொன்னா, கிரந்தம் சபந்தம் புருஷம் வதந்தம் யோ பிராமணம் ந பிரணமே சிதாகம் அப்படின்னு. அது இதிகாச சமுச்சயத்துல இருக்கு இந்த ஸ்லோகம். எப்படின்னா கிரந்தம் சபந்தம், கிரந்தம்னு அடிக்கிறது, சபந்தம்னா தமிழ் சொல்றாங்க வெய்யறது, பொருஷம் கூடிய வார்த்தைகள் அவனை துன்புறுத்தல். இப்படி அப்படிப்பட்டவர்கள் ஒருத்தனை அடிக்கிறவன், ஒருத்தனை கடுத்துக்கால் வெய்கிறவன், ஆனால் திட்டுறது வெய்யறது. யாரை குறித்து? அந்த பிராமணன், ஒரு பிராமணனை குறித்து. ஆனா அந்த பிராமணன் எப்படிப்பட்டவர் தெரியுமா? யாராலும் வணங்கப்பட வேண்டியவர். ஏன் வணங்கப்பட வேணும் அப்படின்னா, அவர் பிரம்மத்தை உள்ளபடி அறிந்தவர். அதனால அவர் போற்றத்துகின்றவர், மதிக்கப்பட வேண்டியவர், எல்லாராலையும் கை தொழப்பட வேண்டியவர். அப்படிப்பட்டவரை வெய்யக்கூடாது, திட்டக்கூடாது, வெய்யக்கூடாது, திட்டக்கூடாது, அடிக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது. அதுக்கு பேர சேவிக்கணும் அவரை அப்படின்னு பெருமாள் சொல்றது. விகார சமுச்சயத்துல இது பகவானுடைய வார்த்தை. அப்படி அவளை வணங்காதவனா இருந்தா, பிராமணர்களை வணங்காதவன் இருந்தா, அவன் காட்டு தீயினால எரிக்கப்படுவான் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு. பெருமாள் சொல்றதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு சொன்னா,
ஒரு சமயம் பிருகுமுனிவர் யார் உயர்ந்த, இந்த தேவர்களே யார் உயர்ந்தவர் அப்படின்றத நேரே பரீட்சை பண்ணி பார்த்துக்கணும் அப்படின்னு ஒவ்வொரு லோகத்துக்காக போற. பிரம்ம லோகத்துக்கு போற. அங்க போனா பிராட்டி, அதாவது அங்க சரஸ்வதியோட அவர் பேசிட்டு இருக்க. அப்புறம் சிவலோகத்துக்கு வந்தா அங்க அவர் பார்வதியோட பேசிட்டு இருக்க. இவரை கவனிக்கல. அவருக்கு ஒவ்வொரு இடத்துக்கும் போய் போய் இப்படி அவமானாச்சா இன்னும் கோபம் இருந்தது. ஆனா கடைசி கோபத்தை யாருக்கு காமிக்கிறது அப்படின்னா, எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப பொறுமையா இருக்கக்கூடிய பெருமாள்கிட்ட தான் காமிக்க முடியும். அதெல்லாம் சுத்திர தேவதைகள். அதனால கிருஷ்ணரை கண்டா தூர வேலைன்னா அதுல இருந்து வேலைக்கு போயிட்டார். அதுக்கு சுபாவம் துதிக்கிரமா அவளுடைய சுபாவமே அப்படிதான். ஆனா பெருமாள் எல்லாம் தெரிஞ்சவர், அதனால சமயோகம் சொல்லக்கூடியவர் அப்படின்லாம் தெரியும் அவள். அதனால பெருமாள்கிட்ட பெருமாள் லட்சியம் பண்ண, அதாவது பாவனை பண்ண தூங்குற மாதிரி பார்த்தார். காலால உதைக்க வந்த. அப்புறம் அவர் காலை பிடிச்சி அவர் சேவிச்சு அவருடைய அவருக்கு அதிகப்படியா இருந்த அகங்காரம், கால் திருவடி கீழே ஒரு கண் இருந்தது. அதாவது அவருடைய கர்வத்தை போக்கினார் அப்படின்லாம் வருது. அப்படிப்பட்ட பிருகுமுனிவரை பெருமாள் சேவிச்சார். ஏன் அப்படின்னா, அவர் சாஸ்திரத்தை நன்கு அறிந்தவர், எம்பெருமான உள்ளபடி அறிந்தவர். அதனால அவர் விஷயத்துல அவர் ரொம்ப சாந்தமா இருந்து அவருக்கு உபச்சார பண்ணார். அந்த மாதிரி பிராமணர்கள் வணங்கணும். ஏன்னா இவரெல்லாம் எம்பெருமானுக்கு மிகவும் வேண்டியவர்கள், பிரீத்திக்கு பாத்திரமானவர்கள். அப்புறம் இன்னொரு பிராமணம், ஏது தர்மியாமிருதமிதம் யதோக்தம் பரிபாசதே சப்ததானாமத்பரமா பக்தாஸ்தே அசீவமே பிரியாக. இது கீதையில 12வது அத்தியாயத்துல வருது. அதுக்கு முன்னாடி என்னை வணங்கக்கூடியவர்கள் 4 விதமான பக்தர்கள் ஏற்கனவே பல தடவை சொல்லியிருக்கேன். அதாவது இழந்த பொருளை போகணும்னு கேட்கிறவர், அது பெருமாள்கிட்ட கேட்கிறவர். புதுசாக பணம் வரணும் அப்படின்னு பிரார்த்திக்கிறது, என் பெருமாள்கிட்ட பிரார்த்திக்கிறது. இதெல்லாம் காட்டிலும் ஆத்மானுபவம் தான் எனக்கு முக்கியம். ஆத்மானுபவத்தை பூர்த்தி பண்ணி தரணும்னு கேட்டாலும், அதுக்கப்புறம் தண்ணியே எம்பெருமானே எனக்கு வேற ஒண்ணு எனக்கு நீர் எனக்கு இருந்தா போறோம் அப்படின்னு பெருமாளே கேட்கிறேன். இவர்கள்ல 4வது எம்பெருமானையே கேட்கிறாளே அவள் தான் வசந்த பக்தர்கள் அப்படின்னு பெருமாள் முடிவு பண்ணியிருக்க. அப்ப சொல்லிச்சு, ஏது தர்மியாம் அமிர்தமிதம் யதோக்தம் பரிபாசத்தை சத்ததானா மத்பரமாய் பக்தோஸ்தே அசீவ மேயா அப்படின்னு சொல்ற. அது என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, கீழே இதை சதுர்விதா பயம் தேமான்னு சொன்ன ஸ்லோகம், அந்த 4 விதமான பக்தர்களை காட்டிலும் தாராளமான ரொம்ப சந்த உடையவர்களான தன்னையே வேண்டி இருக்கக்கூடியவர்களான சாதக பட்சியை போல மழை நீரையே பார்த்து இருக்கக்கூடிய சாதக பட்சியானது அதாவது இதர ஜலத்தை சாப்பிடாது, மழை மேகத்துடைய ஜலத்தை மட்டும்தான் சாப்பிடும். அந்த மாதிரி எம்பெருமானியே விரும்பக்கூடியதான எம்பெருமான் ஒருவனே நமக்கு தஞ்சம், நமக்கு அவன் சுவாமி அப்படின்னு நினைக்கக்கூடிய இருக்காருங்க. அப்படிப்பட்ட அந்த சுவாமியின் இடத்துல பக்தி செலுத்தணும். எல்லா விதத்திலையும் அதுவும் இல்லாத அது சாஸ்திர ரீதியில இருக்கணும். பெருமாள்கிட்ட அவனுக்கு நம்பிக்கை இருக்குது, அதுவும் சாஸ்திர விகிதமா இருக்கணும். அப்ப அவளை பார்த்து சொல்ற, இப்படி எல்லா அப்படி இருந்து கொண்டு தர்மத்தை அனுஷ்டிச்சு இந்த பக்தியோகத்தை எவன் அனுஷ்டிக்கிறானோ அத்தகைய பக்தர்களே எனக்கு பிரியமானவர்கள் சாய்கிறது. இது கீதை. அடுத்து பிராமணஸ்ய முகதா
அப்படின்னு ஒரு பிரமாணம் சொல்லுவோம். அது விஷ்ணு தர்மத்துல இருக்கு. அது என்ன, எட்டு பிராமணச முகதா, பிராமணுடைய முகத்துல இருந்து, முகம்னா வாய், அவள்ல இருந்து அந்த பிராமணருடைய வாக்கிலிருந்து என்னென்ன விஷயங்கள் வருதோ, வார்த்தைகள் வருதோ, அவைகள் எல்லாமே பூஜனீயங்கள். அதனால அந்த வார்த்தைகள்லாம் கௌரவத்தை உடையது. விப்ரபிரசாதா அசுராஞ்சயாமி அப்படின்னு சொல்லிட்டு விஷ்ணு தர்மத்துல என்ன, அதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு சொன்னா, விப்ரபிரசாதத்துல விப்ரன்னா பிராமணர்கள், அவருடைய அனுகிரகத்தினால நான் அசுரர்கள், பெருமாளுக்கு சொதா சர்வசக்தி எல்லாம் இருக்கு, இருந்தாலும் பெருமாள் சொல்றது என்ன சொல்ற, நான் அவளுடைய அனுகிரகத்தினால்தான் அசுரர்கள் எல்லாம் ஜெயிச்சேன் அப்படின்னு சொல்ற. எது பிராமணஸ்ய முகதா, அது விஷ்ணு தர்மத்தை சொல்ற. அதனாலையும் என்ன ஆச்சு அப்படின்னு சொன்னா, பரமாத்மா உத்கிருஷ்டமானவன் தெரியுது. அதுக்கு மேல இன்னொரு அடுத்த பிரமாணம் சொல்ற, கிம் புனர் அசுரன் கிம் புனः பிராமணாः கிம் புனः பிராமணாः புண்ணியாः இத்யாதி. கிம் புனர் பிராமணாः புண்ணியாः பக்தா ராஜகீயஸ்ததா அனித்யம் அசுகம் லோகம் இமம் பிராபி மயஸ்வனா. இந்த கீதையில 9ஆம் அத்தியாயத்துல வர ஸ்லோகம். இதுல அர்ஜுன பார்த்து சொல்ற பெருமாள், ஸ்திரீகளோ வைஷ்ணர்களோ 4ஆம் வர்ணத்தவர்களோ இல்ல பாபத்தினால தாழ்ந்த யோனியில பிறந்தவர்களோ யாரா இருந்தாலும் சரி, அவர்கள் அப்படிப்பட்டவர்கள் என்னை ஆசிரியச்சு உயர்ந்த கதியை பெறலாம் அப்படின்னு சொல்ற. இது கஜேந்திர விஷாந்தி சொல்ற, அனித்யம் அசுகம் லோகம் இமம் பிராபிய பஜஸ்வம். எம்பெருமான அடைவதற்கு எங்கிருந்து அடையணும், இந்த பிரகிருதி மண்டலத்துல. இது எப்படிப்பட்டது, அனித்யம் அசுகம் லோகம் இமம், அப்படிப்பட்ட லோகத்தை அடைந்து என்ன பஜஸ்வமா பிராபிய, என்னை தியானம் பண்ணி அடை அப்படின்னு சொல்ற. இப்போ கஜேந்திரன் ஆதி மூலமே சொல்லு, ஒரு யானையே யோகானுடைய திருநாமத்தை சொல்லி உயர்ந்த கதி அடைந்தது அப்படின்னு சொன்னா, இயற்கையிலேயே பக்தி சத்த உடையவர்களாய் குடும்பத்தை அறிந்தவர்களாய் இருக்கக்கூடிய பிராமணர்கள் இவா விஷயத்தான் கேட்கணுமோ, பெருமாள் நிச்சயமா அவளுக்கு உயர்ந்த கதியே. அந்த ரீதியில இந்த அரசேஷர்கள்லாம் கூட, அதாவது பாண்டவாளுக்கு அனுகூலமாக இருக்கக்கூடிய அரசர்கள் எல்லாம் கூட பகவான் அடைய முடியும். அதனால பார்த்தவன் சொல்ற அப்படின்னால, அழிவு உள்ளது, துக்கத்தை சொல்லுவ இந்த உலகத்தை அடைந்துள்ள நீ என்னையே ஸ்தோத்திரம் பண்ணு, சரணம் விட, உனக்கு எல்லாம் சேமம் உண்டாகும் அப்படின்னு வார்த்தைகள் நிறைய சொல்ற சுவாமி. அதான் கிருஷ்ணனாக அதுல இருக்கு. அதுக்கு உபநிஷத்துல நாராயண வெளியில, சைத்திய உபநிஷத்துல நாராயண வெளியில அனோரண்யான் மோதோ மகியா அப்படின்னு சொல்லப்படுது. அதுல துன்பத்துடைய சுரூபம் தான் நல்லா சொல்லப்படுறது. அது சொல்லிட்டு வரைச்ச சூக்மமான வஸ்துக்குள்ள கூட அவன் நுழையக்கூடியவனாக இருக்கான். அதுல அதாவது சூக்மமான வஸ்துவில பெருமாள் நுழையறான் அப்படின்னு சொன்னா, அவனுடைய சக்தி எவ்வளவு இருக்கும், எதுக்காக சூக்ம இதுவா இருக்கான் அப்படின்னா, பெருமாள் நம்மளுடைய ஹிருதயத்திலே இருந்து கொண்டு அந்தரியாம இருந்து கொண்டு உபாசனத்தை பண்ணணும். அப்படி பண்ணி நம்மளை கர்ம சம்பந்தம் போட்டு பாப மற்றவன் ஆக்கி
வந்து நம்மளை மோட்சத்துக்கு அழைச்சிட்டு போகலாம். அதனால நம்ம சம்சார பந்தங்கள்னா யாருடைய அனுகிரகத்தினால போறது? எம்பெருமானுடைய அனுகிரகத்தினால். அந்த எம்பெருமான் எப்படிப்பட்டவன்? அதோரணியான் மகதோ மகியான் அப்படின்னு சொல்றேன். அப்புறம் மகாந்தம் விபும் ஆத்மானம் பராத்பரம் என் மகதோ மகாந்தம். பராத்பரம் அப்படின்னா எல்லா பொருட்களை காட்டிலும் வேறுபட்டவன், சர்வாதிசையான குணங்களை உடையவன் அப்படின்னு சொல்றது. பராத்பரம் மகதோ மகாந்தம். அப்புறம் மகாந்தம் ஆத்மானம் மத்வா ஜீரோ ந சோசதி அப்படின்னு கடவுள் ஒரு வாக்கியம் வரும். அதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, கர்ம வசத்தினால ஏற்பட்ட சரீரம் இல்லாத இருக்கிற ஜீவன்களே அவன் நித்தியன். அவன் பிரகிருதி சம்பந்தம் இல்லாமல் அவனுக்கே உரிதான சேஷத்துவம் இருக்கே, அந்த சேஷத்துவத்தை கொண்டு அவன் அடையிற வஸ்து எப்படிப்படும் தெரியுமா? அது பிரகிருதி சம்பந்தமே இல்லாது. இது அவன் எல்லாமே சுரூபம், அவனுடைய திவ்யமங்கள விக்கிரகம், இது இவனுக்காக ஜீவனுக்காவது ஆத்மஸ்வரூபமானது சுத்தமானது நிச்சயம். கர்ம சம்பந்தம் ஆனா சரீரம் வர்றதுன்னா கர்ம சம்பந்தம் தான் சரீரம் வருது. ஆனா எம்பெருமான் அப்படி கிடையாது. அந்த சரீரமும் திவ்யமங்கள விக்கிரகம். அதனால அப்படிப்பட்ட சம்சார சம்பந்தமற்றவனாய் திவ்யமங்கள விக்கிரகத்தை உடையவனான பரமாத்மா அறிந்தவனுக்கு சம்சார பந்தத்துல சோகம் ஏற்படாது. மகாந்தம் விபும் ஆத்மானம் மத்வா தீரஹ ந சோசதி. அவன் கவலைப்பட மாட்டான். கவலைப்படுறது மட்டும் இல்லை, அவனுக்கு நிச்சய மோட்சம் உண்டு. அதனால அப்படிப்பட்டவன் பகவான் சம்சார சம்பந்தம் இல்லாத பகவானை அவன் ஆசிரியப்பதனால அவனுக்கு பயம் இல்லை அப்படின்னு சொல்றது இதுல மனத பரமமாக. இப்படி இந்த பிரமாணங்களால பகவானானவன் சம்சார சம்பந்தம் அல்லவன், திவ்யமங்கள விகிதத்தை உடையவன். அவன் அப்படிப்பட்டவன், அப்படிப்பட்டவனாக அறிந்த பிராமணர்களுக்கு பிரீத்தியை உடையவன் பிராமண பிரியா. பிரம்மண்யோ பிரம்ம 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 வித்ராம் பிரம்மி பிரம்மஜோ பிராமண பிரியா. இதுக்கு நிருத்தத்துல வேத அதிகாரிணோ விப்ராஹ பிரியா யச்சேதி வை சதா பிராமண பிரியா இத்தியுக்தோ நவாரணோ கர்ப்பதோ மனு. வேத அதிகாரிகள் வேதத்தை நன்கு அவர்களாலே அறியப்படுகிறவர்களான பிராமணோத்தமர்கள், பிரம்மத்தை நன்கு அறிந்துள்ள பிராமணோத்தர்கள், அவர்கள் எம்பெருமானுடைய பிரீத்திக்கு பாத்திரமானவர்கள். அதனால இப்படி சொல்றோம், பரமாத்மா தன்னை பிரதிபாதிக்கக்கூடிய வேதத்தின் அர்த்தங்களை தெரிந்தவராக விளங்கும் பிராமணர்களிடத்துல பிரீத்தியை உடையதாலே அவன் பிராமண பிரியா என்று சொல்லப்படுகிறான். இதனால 674 திருநாமாச்சு, 675. அதுக்கு அடுத்ததாக மகாகிரமோ மகாகர்ம மகாதேஜா மகோரக மகாது மகாயஜ்வா மகாயஜ்வா மகாஹவிஹி 72வது ஸ்லோகம். அப்படியே முடிஞ்சு 70 ஸ்லோகம் முடியாது, 72 ஸ்லோகம். இங்கே அதையேவம் உத்சுகீகிருதேஷு வாத்சல்யதோபி ஆனந்தியம் பரமதுங்கம் ஆத்மானம் பரம நிம்ன பவபாதாளாத் ஜீவானி ஆரோகயத்தோ மகத்ய ஆரோகண சோபான பருவானுபூர்வி
अस्य इति महाक्रमः यथा जननी स्तनन्दयम् आदौ संयुधापयति अथ दुग्धम् अथ आहारम् अथ भोगान् गमयति एवमयं सुकृतिनम् अद्वेषाधिक्य आभिमुख्य अनुवर्तन ज्ञान भक्ति विश्रम्भ क्रमेणैव प्रापयति अभ्युत्थानार्थ छन्दानुवर्तनार्थं च अन्यथा बन्धायैव भवत्येषा अविद्या हि अक्रमोज्झिताः अतः खलु आहुः जन्मान्तरसहस्रेषु तपोज्ञानसमाधिभिः नराणां क्षीणपापानां कृष्णे भक्ति प्रजायते बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् प्रवर्तते अभ्यासयोगेन ततो माम् इच्छतु धनञ्जय इत्यादि प्रमाणங்கள். அதாவது தன்னை அடைந்தவர்களை எப்படியெல்லாம் அவனை ரட்சணம் பண்ணி அவனுக்கு நல்ல கதையை கொடுக்குறானோ அது ஒரு கிரம விஷயம் இருக்கான். இப்போ இவனையே ஆசிரியர்களுக்கு ஒரு வழியான கிரமத்தை தரான். அதாவது அர்ச்சராதி மார்க்கத்தை கொண்டு போய் அது மூலியமா போய் அவனை பரவத்தை சேர்க்கிறான். அவனை ஆசிரிக்காத இருக்கவளுக்கு தூமாதி மார்க்கத்தால அவளுக்கு சொர்க்காதிகளை உண்டு பண்ணி அங்க உயர்ந்த ஸ்தானத்துல வச்சு அவளை இது பண்றான், அவளுக்கு சந்தோஷத்தை கொடுக்குறான். இப்படி ஒரு கிரமம் வச்சுருக்கான். என்ன ஆனா அந்த கிரமமும் அவனுடைய சங்கல்பம் தான். நஜினார் இப்படிப்பட்டவனுக்கு இந்த வழியில் தான் அவனுக்கு மோட்சத்துல ருசி உண்டு பண்ணி அந்த ருசி வரத்துக்காக ஒரு ஆச்சார சம்பந்தத்தை ஏற்படுத்தி அவர் மூலியமா ஞானம் சம்பாதிச்சு அதுக்கப்புறம் சரணாதி பண்ணி அதுக்கப்புறம் உத்தர கிருத்தியங்கள்லாம் பண்ணி அவன் இந்த சரீரத்தை கிளம்பிச்சே பெருமாள் பண்ற உபகாரங்கள்லாம் ரொம்ப ஆச்சரியமான உபகாரங்கள். இவ்வளவு பண்றான், ஒரு அதுக்கு கிரமமா பண்றான். அப்படிப்பட்ட கிரமத்தை உடையவன் அவன். அதனால பகவான் தன்னையே சரணமாப்பட்டவர நற்கதியை அடையும்படியாக பண்ணக்கூடிய கருணை உள்ளவன் அவன். அததான் விளக்கிறது மகாக்கிரமகான். பகவானை சொல்லிச்சு ஆழ்வார் உயர்நலம் உடையவன் எவனவன் அப்படின்னு சொல்ற. எல்லாரை காட்டிலும் ரொம்ப உயர்ந்தவன் பகவான். யாரை காட்டலன்னா நித்திய சூரிகளுக்கு எந்த விதமான சம்சார சூழலே கிடையாது. இருந்தாலும் அவன் ஒரு படி குறைச்சல் தான் பரமாத்மாவுக்கு. அதுக்கப்புறம் முக்தன் கேட்க வேண்டாம். முக்தன் அப்புறம் ஞான சம்பாதிச்சு சரணாதி உபாயத்தை அனுஷ்டிச்சு அதுக்கப்புறம் அவன் முக்தனாக வரான். நித்தியசூரோட ஒக்கம் அவன் கைங்கரியம் பண்றான். ஆனா இந்த பத்த ஜீவன் இருக்கானே அவனுடைய கதி என்ன அப்படின்றது தான் இப்ப கஷ்டம். அவர்களே என்ன பண்றான், இந்த சம்சாரத்தை முடியா பண்ணி அவர்களை ஒரு கால விசேஷத்துல ஞானம் பெறும்படியா பண்றான். அதனால அப்படிப்பட்ட எல்லாரை காட்டிலும் உயர்ந்தவனான எம்பெருமான் சம்சார சாகரத்துல மூழ்கக்கூடிய தேவர்களை உத்தரிப்பித்து அவர்களை நல்ல கதி அடைய முடியா பண்றான். அப்படி அந்த நல்வழிய பகவானுடைய பிரீதியை அதாவது நிகிரகத்தை போக்குறதுக்கு உபாயத்தை அனுஷ்டிக்காதவா இருக்கா படம். அவ விஷயத்துல வரும்போது அவளுக்கு மறுபடியும் உண்டு பண்ணி அதுக்கப்புறம் அடையும்படியா பண்றான். அதனால எம்பெருமான் ஒருத்தங்க ஜீவர்களை நல்வழிப்படுத்தி உயர்நிலையை அடைவிக்கும்படியாக பண்ற கிரமங்கள் இருக்கே அதுதான் மகாகிரம. அது எப்படி அப்படின்னா, ஒரு குழந்தை பிறக்கிறது, பிறந்த உடனே அதுக்கு சாதம் போடுறா இல்ல, அதுக்கு தாய்ப்பாலை கொடுத்து விடுறா. அதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு
அந்த தாய்ப்பால் ஆகாரம் போராது அப்படின்றதுக்காக அப்புறம் பாட்டில் பால்லாம் தரா. அதுக்கப்புறம் ஆகாரம் ஊட்டுறா, என்ன பசுப்பாலை தரா, அதுக்கப்புறம் ஆகாரத்தை ஊட்டுறா. இப்படி படிப்படியா அந்த பையனை வளர்க்கறதுக்கு எவ்வளவு கஷ்டம் வருதா, அதுதான் எடுக்கிறாருங்க உபமானமா. அது எப்படி தாயான ஒரு குழந்தை வளர்ப்புக்கு என்னென்ன கிரமங்கள் வச்சிருக்காளோ அந்த மாதிரி பெரும்பாலும் ஒரு கிரமத்தை வச்சு அது பிறகு எல்லாரையும் அனுகிரகம் பண்ணிருக்கார். இப்படி கஷ்டப்பட்டு அதாவது அம்மாவனோட பையனை வளர்ந்தா அவ்வளவு சுகத்தை அடைக்கிறான், பையனும் சுகம் அடைகிறான். அதுல அஜ்ஞானம் நேர்ந்தவர்கள் பெருமாள் எல்லாருக்கும் ஒரு வழி காமிக்கிறார். அதுல அஜ்ஞானம் உள்ளவர்கள் அது கொஞ்சம் வழி மாறி போயிடுறா. அந்த வழி மாறி போயிடுது அப்படின்னு சொன்னா அவ திருப்பி ஜென்மாவே எடுக்கிறா மறுபடியும். அதெல்லாம் பெரியவர்கள்லாம் சொல்றது என்னன்னாக்க 1000 ஜென்மாக்கள்ல பண்ண தபஸ் இருக்க, அந்த தபசு தானம் தியானம் இதனால மனுஷனுக்கு பாபம் போறது, கிருஷ்ணனிடத்துல பக்தி உண்டாருது அப்படின்னு சொல்றான். கீதாச்சாரியனும் பல ஜென்மங்கள்ல பண்ண புண்ணியங்கள் இருக்கு இல்லையா, அந்த கர்மாவுடைய பலனை பற்றி தெளிவான அறிவை பெறுவதற்காக எம்பெருமான அடையிறார். தெளிவான ஞானம் பெறுவதற்கு யார் அடையிறா? பெருமாளை. பெருமாள் அடைஞ்சா தெளிவான ஞானம் உண்டாகும். அந்த ஞானத்தை பெற்று உபாயத்துக்கு உபாயத்தை அனுபவிக்கணும். அந்த உபாயத்தை யாரிடத்துல அனுப்புறான்? பெருமாள்கிட்டயே அனுபவிக்கிறான். ஞானம் கொடுத்ததெல்லாம் பகவான். அப்படிப்பட்ட பகவான் இடத்துல அவனே உபாயமாக வரிச்சு அவனிடத்திலேயே உபாயத்தை அனுஷ்டிக்கிறான். அவன் திருவடியிலேயே உபாயத்தை அனுஷ்டிக்கிறான். அதுக்கப்புறம் பலன் எங்க அனுபவிக்கிறான்? அவனே பலனாக அனுபவிக்கிறான். எல்லாம் அவன் தான். அதனால இப்படி ஒரு கிரமத்தை உண்டு பண்றாங்க. இதனால்தான் மகா கிரமாய நமஹா அப்படின்னு சொல்ற. அதாவது 676 பரம உன்னதி ஆத்மானம் நிம்னாத்து பவரசதலாத்து. இப்படி இந்த சம்சாரமாகிற அதல பாதாளத்திலிருந்து அதல பாதாளத்துல மூழ்கி இருக்கிற ஜீவர்களை கை தூக்கி விடுறான் யாரு? பரம உன்னத்திமான ஆத்மானம், பரம உத்கிருஷ்டமான பெருமாள் நம்மள இந்த சம்சாரத்துல தூக்கி விடுற நீ உபாயத்தை அனுஷ்டிச்சா, இல்லைன்னா அவன் அப்படியே கை விட்டுருவேன். ஜீவான் சமாரோகயதா ஞான பக்தியாதி ரூபிணி. அப்படிப்பட்ட எம்பெருமானதை தூக்கி விடப்பட்ட ஜீவர்கள் இந்த சேத்தன்களையும் அவர்களுக்கு ஞானத்தையும் உண்டு பண்ணி பக்தியாதிகளை உண்டு பண்ணி அவளை சமாரோகயதா மேலும் மேலும் வரும்படியாக அவளை அனுகிரகம் பண்ற. பூர்வானுபூர்வி எஸ்யாஸ்தி மகாக்கிரம ஈரிதா. இப்பொழுது ஒரு தசை, அதுக்கு முன்னாடி அதுக்கப்புறம் மேற்கொண்டு என்ன தசை, அதுக்கு மேற்கொண்டு தசை. இப்ப மேல வந்து என்ன பண்ணுவான்? பூர்வ தசை என்ன, அதுக்கு முன்னாடி பூர்வ தசை என்ன அப்படின்னு பார்ப்பான் இல்லையா? அந்த மாதிரி பூர்வானுபூர்வி இதுக்கு முன்னே எப்படி இருந்தா, அதுக்கு முன்னாடி எப்படி இருந்தா, இப்ப எப்படி இருக்கான், இப்படின்னு தன்னையே இட போட்டுக்கிறது. அப்படிப்பட்ட தன்னுடைய தன்மைகளை அந்தந்த காலத்துக்கு ஏற்ப மாற்றி அவன் நம்மளை ஆட்கொள்கிறான் எம்பெருமான். அதனால்தான் அவன் மகாக்கிரமஹா அப்படின்னு சொல்றான். ஏன்னா சங்கல்பத்தை எல்லாரும் ஒரே மாதிரி அனுகூலிச்சுடலாம். ஆனா அவன் ஒரு விவசாய வச்சுருக்கான். அதனால அந்த கிரமத்துல தான் நம்மளை காப்பாத்துறான். அப்படிப்பட்ட கிரமத்தை உடையவன் மகாக்கிரமஹா. ஓ மகாக்கிரமாய நமஹா. அதுதான் நிரூபத்திலையும் சொல்லப்படுறது. அதுக்கப்புறம் மகாக்கிரமோ மகாகர்மா இல்லையா? மகாக்கிரமோ மகாகர்மா. அடுத்தது மகாகர்மா. கிருமி கீடாதி பாவே துர்ஜர பர உச்சிஷ்ட சிக்த
द्रष्टमात्रं जन्तुं स्वमहाविभव अनुभव अभियुक्तं करोति इति अति विस्मयनीयं महदस्य कर्म इति महाकर्म कृमिक्रीडादि भावे दुर्जापरास्य पर उत्तिष्ठ महाकर्म कर्मன்னு செயல் அதுக்கு ஒரு அட்ஜெக்டிவ் போட்டார் மகாகர்மான்னு நாம செய்த செயல்கள்லாம் அது சில சமயம் நன்னா வரும் சில சமயம் சரியா வராது ஆனா அவன் ஆரம்பித்த காரியம் எதுவுமே வீணாகாது அதுவும் அது அவனுடைய செயல்கள்லாம் ரொம்ப அதிமானுஷமா இருக்கும் நம்மளை காட்டிலும் ரொம்ப விலட்சணமா இருக்கும் அப்படிப்பட்ட தன்மையுடையவன் சிறந்த ஆற்றலுடையவன் எம்பெருமான் அதுவும் இல்லாத எல்லாரையும் ஆச்சரியப்படும்படியா பண்ணுவான் அவனுடைய செயல்கள்லாம் சில ஜீவர்களை சின்ன புழு பூச்சிகளாக அவளை உண்டு பண்ணி அதுக்கப்புறம் அந்த ஜென்மத்துல ஏதோ ஒரு புண்ணியத்தை பண்ணி அந்த புண்ணியத்தினால அடுத்த ஜென்மத்துல அத்தை காட்டிலும் கொஞ்சம் உயர்ந்த ஜென்மம் உண்டு பண்ணி அப்புறம் அந்த ஜென்மத்தை ஒரு புண்ணிய காரியம் பண்ணி அந்த காரியத்தை அந்த புண்ணியத்தை கொண்டு அதை விட உத்கிருஷ்டமான ஒரு சரீரம் இருக்கக்கூடிய அடுத்த ஜென்மத்தை பண்ணி இல்ல அவனுக்கு அதான் கடைசி தரன்னு அவன் முடிவு பண்ணிட்டானாக்க அந்த 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 ஜென்மத்திலேயே அவனுக்கு ஒரு ஆச்சாரியனை அண்டி இந்த பிரபத்தியெல்லாம் அனுஷ்டிக்கும்படியாக எம்பெருமானின் நிகிரத்தை போகக்கூடிய உபாயத்தை அனுஷ்டிக்கும்படியாக அடிக்கடி அதாவது நிகிரகம் போயிடுச்சுன்னா மோட்சத்துக்காக சரணாகதி பண்ண வேண்டாம் எம்பெருமானுடைய நிகிரகம் போறதுக்கு தான் சரணாகதி அதை முதல்ல புரிஞ்சுக்கணும் மோட்சத்துக்காக சரணாகதின்னா அது விஷயம் தெரியாது அவனுடைய கோபத்தை போகணும் அவனுடைய கோபத்துக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா எத்தனையோ இருக்கு அவன் சொன்ன சாஸ்திரம் பண்ணாத நிறைய காரியங்கள்லாம் இருக்கு அது நம்மளுடைய பாப்ப விசேஷம் தடுக்கிறது இப்ப ஏதோ அதெல்லாம் மீறி சரணாகதி பண்ணிட்டோம் அவனுடைய நிகிரகம் குறைஞ்சி இப்ப அனுகிரகம் பண்ணிட்டு இருக்கான் அதனால எல்லாமே அனுகிரகம் தான் நம்ம கஷ்டம் வந்தா கூட அது அவனுடைய அனுகிரகம் தான் அப்படி ஒரு மனப்பக்குவத்தை பெருமாள் உண்டு பண்ணுவார் அதுல ஒன்றும் சந்தேகம் கிடையாது இப்படி எல்லாம் ஒண்ணுமே பக்தியே இல்லாதவர் தான் அவன் இப்போ சரணாகதி பண்ணிட்டு எதுவும் எல்லாமே அவன் தான் அப்படின்னு இருக்கிற நிலையெல்லாம் கொண்டு விட்டுருக்கோம் பெருமாள் அது லோகத்தை நமக்கு எல்லாம் அனுபவத்தை நிறைய பேர் பார்த்துருக்கோம் நம்ம எப்படி நாமளும் எப்படி இருந்தோம் நாம எப்படி இருக்கோம் அப்படின்னா யோசனை பண்ணி பார்த்தா இதெல்லாம் எம்பெருமான் பண்ண காரியங்கள் இப்படிப்பட்ட ஆச்சரியமான செயல்களை செய்யக்கூடியவர் மகாகர்மனே மகாகர்மன்னு சொல்லப்படுறது அதெல்லாம் பெருமாள் மகாகர்மா அப்படின்னு சொன்னா இந்த ஆச்சரியமான செயல்களை உடையவன் மகாகர்மன்னா அது ஒரு பேர் என்ன அப்படின்னா அந்த திருநாமத்துல கடைசியில மகாகர்மா பரமாத்மா அப்படின்னு அதுல எழுதணும் அதனால இந்த பெருமாளுக்கு நாமதேயத்துல மகாகர்மான்னு போட்டிருக்க நம்ம குழந்தைங்களை அப்படியே மகாகர்மான்னு பேர் வைக்கலாமா அப்படி கூடாது சில பேர் தான் வைக்க முடியும் இந்த பேர்லாம் 1000 நாங்கள் இதுவும் சகசரம் கூட தானே இந்த திருநாமத்துக்குள்ள நம்ம பசங்களுக்கு வச்சுடலாம் அப்படின்னு சொன்னா அது வராது இதெல்லாம் அட்ஜெக்டிவ் அந்த செயல்களை உடையும் அதனால இது பேரா வைக்க முடியாது ஓம் மகாகர்மனே நமஹ 677 அதான் அத்தியந்த ஹீனானு ஜந்துஸ்த யோக்யானு स्वानुभवस्य करोति महदाश्चर्य कर्म तत् यस्य सर्वदा महाकर्मा च विज्ञेयो हि अष्टात्मो मनुरुत्तमः அத்தியந்த ஹீனன் ரொம்ப தாழ்ந்த பிறவி என்ன அப்படிப்பட்ட அந்த தாழ்ந்த நிலையை அடைந்ததான ஜந்துக்கள் இருக்க அவைகளையும் ஒரு கால விஷயத்துல யோகியான் அதுகளுக்கு ஒரு யோகியதை உண்டு பண்ணி எம்பெருமானை அடைய முடியா பண்றான் அந்த அனுபவசிய தான் அவனை கொண்டு அவனுடைய கைகரத்தை தான் அனுபவிக்கும்படியா அதாவது தன் இடத்துல வரும்படியா அவனை பண்றான் எங்க
ரொம்ப தாழ்ந்த பிறவியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஜந்துவை அதை கொண்டு ஒரு கால விசேஷத்துல தன்னை அடைஞ்சு தன் இடத்துல கைங்கரியம் பண்ணும்படியாக பண்றான் அப்படின்னு சொன்னா அது ஒரு அவனுக்கு ஆச்சார சம்பந்தம் வந்து பிரபத்தை அனுஷ்டிக்கும்படியான ஒரு ஜென்மத்தை கொடுத்து அப்படிலாம் கொண்டு அவன் தன்னுடைய ஆனந்தத்தை பேரதான் பெறுவான். இப்படிப்பட்ட ஒரு ஆச்சரியமான செயலை உடையவன் அவன். அதுதான் இந்த நிருக்தத்திலையும் சொல்லப்படுறது. அப்புறம் அடுத்ததாக மகாகர்மோ மகாகர்மா மகாதேஜோ மகாதேஜா ஏவம் தாமசானாமபி அநாஜ்யவித்யா தமஸ்தஸ்கர தேஜஸ்வாத் மகாதேஜாः. மகாதேஜாக அப்படின்னா பெரும் தேஜஸை உடையவர் அப்படின்னு அர்த்தம். எம்பெருமான் தேஜஸ் அப்படின்னு சொன்னா பிரகாசத்தை, அதாவது பிரகாசத்தை உடையவன். ஞானத்துல மட்டும் பிரகாசம் கிடையாது, அவனுடைய திருமையிலையும் தேஜஸ் உடையதா இருக்கு. அவன் பராக்கிரமும் தேஜஸ் உடைய ஒளி பொருந்துதா இருக்கு. இதெல்லாம் ஒளி பொருந்துன்னாக்கா அதிசயத்தை உடையதுன்னு அர்த்தம். அதிசயம்னா என்ன அப்படின்னா சாதாரணமா இருக்கிறத காட்டிலும் வேறுபட்டதாக எல்லாராலையும் வியக்கும்படியாக இருக்கிறதுக்கு அதிசயம்னு பேர். அப்படிப்பட்ட ஞானத்திலே சரி என்ன மகாபிராஜ்யன் அவன். அவன் பராக்கிரமங்கள்லயும் மகாவீர தீரா சொல்றது அந்த மாதிரி. அப்படிப்பட்ட எம்பெருமான் தேஜோமயமாக இருக்கக்கூடிய எம்பெருமான் எப்பேற்பட்ட ஏவம் இப்படிப்பட்ட தேஜஸை உடைய, அதாவது மகா கர்மா அப்படிங்கிற சொல்லுலையோ அந்த செயலை உடைய எம்பெருமான் தாமசானாம் அப்படி ரொம்ப பாபி. தாமச ஜென்மம்னா அது பாபம்தான். அவன் அனாதியாக அவித்தியினால அஜ்ஞானத்தினால இந்த சம்சாரத்துல மூழ்கி கிடக்கிறான். அப்படிப்பட்டவனை தஸ்கர அவனுடைய அறிவின்மையை போக்கி அவனுக்கு ஞானத்தை கொடுத்து அவனை உயர்ந்த கதிக்கு கொண்டு போறான் பெருமாள். பாலி என்ன பண்ணா எம்பெருமான பல கேள்விகள் கேட்கிறான். பல கேள்விகள் கேட்டு கடைசியில் அவனே நீதான் பரமாத்மா, நீதான் பரதத்துவம் அப்படின்னு அவனை சேவிக்கிறான். அவளுடைய பிண்டாட்டி தார இருக்காள, அவன் எப்படி ஸ்தோத்திரம் பண்றா பெருமாளை. இதெல்லாம் தெரிஞ்சா அவனுடைய தேஜஸ் எப்படின்னு தெரியும். அதனால மகா தேஜஸே நமஹா. அநாஜ்யவித்யா அக்கிய சமஹா ஹாரி தேஜோ மகத் யதஹ மகா தேஜாஹி அதஹ க்யாதஹ தேஜோதோ வசுவர்ணகா. அனாதி அவித்யினால் அவித்யாகிற இருட்டை ஹாரி போக்கடிக்கக்கூடிய தேஜோ மகத் உயர்ந்ததான தேஜஸை உடையவன் எவனோ அவன் மகா தேஜாகா என்று சொல்லப்படுகிறான் அப்படின்னு நிருக்தத்துல சொல்லிட்டு. இது 678 திருநாமம். அப்புறம் மகோரகா அடுத்த திருநாமம். கதம் அயம் அதிமகான் சோதீயதாம் நேதியான் விஷயாந்தரவத் தத் கரணானி அனுப்பிரவிஷ்ய தத்ரா அந்தஹ கரண அனுப்பிரவேசாத் மகோரகா உரப்பிரதர்சிதம் ஹிருதயம் உரத்வாரா தான் கச்சதி இது உரசோ லோபஸ்ச இது டப்ரத்யா அப்படின்னு வியாக்கியானம் பண்ணியிருக்கார் சுவாமி பராசர் பட்டர். மகாகர்மா மகாதேஜா
இப்படிலாம் சொல்லிட்டு இப்ப மகோரகான்னு சொல்ற. உரகா அப்படின்னு சொன்னா ஹிருதயம். அதுல கான்னா செல்றது, கச்சத்தின்னு. அதனால ஹிருதயத்துல பிரவேசிக்கிறான் பகவான். விபு, அவன் எல்லார் காட்டிலும் மிக பெரியவன். எல்லாம் சர்வசக்தியும் புரிந்தவன், எல்லா காரியங்களையும் செய்யக்கூடிய ஆற்றல் படைத்தவன். அப்படி இருக்கிற பெருமாள் அதாவது ரொம்ப சிறிய வஸ்துக்கள்ல கூட அதுக்கு அந்தர்யாமியா இருக்க. நமக்கு ஹிருதயத்துல எத்தனை அது மனசுன்றது எப்படி இருக்கும் தெரியாது. ஆனா பல விஷயங்கள் மனசு உள்ள போறது இல்லையா. இப்போ வேதாத்தியானம் பண்ணவாள் எடுத்துட்டா ஒரு புஸ்தகத்தினுடைய தயவே இல்லாம ஆரம்பத்துல இருந்து கடைசி மட்டும் அப்படியே மனசுல தரிச்சுட்டு அப்படியே சொல்ற. அதே அத்தியனம் பண்ண சில பேர் புஸ்தகம் இல்லைன்னா ஓடாது, மேல ஓடும். கையில ஒரு புஸ்தகம் கையில் இருக்கணும், அது புஸ்தகத்தை இருந்தா அது புஸ்தகத்தை பார்த்து. சில பேருக்கு புஸ்தகத்தை பார்த்தாதான் வரும். இப்படி பலதரப்பட்டதான இது ஸ்திதி எல்லாம் இருக்கு. மனசுன்றது எப்படி அதுக்கு இடம் எவ்வளவு இடம் இருக்குன்னு தெரியாது. சில பேருக்கு உலக விஷயங்கள் மொத்தம் தெரியுது. அதனால எவ்வளவு விஷயங்கள் ஒவ்வொருத்தருடைய மனசுல இருக்கும் அப்படின்னா அதுக்கு அளவு சொல்ல முடியாது. அப்படிப்பட்ட மனசுல ஹிருதயத்துல பெருமாள் புகுந்திருக்க அப்படின்னா அவனுக்கு எவ்வளவு சக்தி இருக்கு. அது இந்திரியங்கள் அந்த மனசுல புகுந்து அதுக்கு அசக்கரணத்துல பிரவேசிச்சு அது எந்த பலனும் எதிர்பார்க்காம நம்ம ஹிருதயத்துல அந்தர்யாமியா இருக்கான். அதனால அவனை மகோரகாய நமஹ, அவன் ஹிருதயத்தில் இருப்பதனால அவன் மகோரகா என்று சொல்லப்படுகிறான். மகோரக இதி க்யாதஹ சித்தத்வாரா பிரவேசனாத். சித்தம்னா மனசு, அந்த மனசுல உள்ள புகுந்து அந்த கரணத்துல புகுந்து பண்ணதுனால அவன் மகோரகா என்று சொல்லப்படுகிறான். மகாகிருதர் மகாயஜ்ஞா இப்படியாக, அதாவது மகாகிரமோ மகாகர்மா மகாசேதோ மகோரகான் அப்படிதான் ஆயிருக்கு. இப்போ அதுல இப்போ மகாகிரமோ மகாகர்மா மகாசேதோ மகோரகா இது மட்டும் ஆயிருக்கு. மீதி மகாகிருதம் மகாயித்வா மகாயஜ்ஞா மகாவி அப்படிதான். நாளைக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை, நாளைக்கு வச்சுப்போம். कवितार्किक सिंहाय कल्याण श्रीमते श्रीमते श्रीवंशोपश्री वेदांत यतीन्द्र महादेशिकाय नमः। श्रीमते श्रीवंशोपश्री लक्ष्मी सुमद्य पादुका सेवक श्रीवंशोपश्री लक्ष्मी सुमद्य पादुका श्रीमती नारायण महादेव श्रीमते श्रीवंशोपश्री रंगनाथ यतीन्द्र महादेशिकाय नमः।